اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے عزیز طالبہ و طالبات السلام علیکم۔ ہم نے مثنوی میر حسن کی مثنوی سحر البیان کے کچھ مشقی سوالات کیے جن میں مثنوی کی تعریف کی جائے اور اس کے اجزائے ترکیبی بھی وضاحت کی جائے، یہ ہم نے پہلے ہی کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا اس کا کوشچن آتا ہے پیج نمبر 194، اگر 56 آپ نکالیں گے، اردو مثنوی کی ابتدا اور ارتقاء پر روشنی ڈالیے، یہ بھی ہم نے کیا ہے۔ آج ہمارا تیسرا کوشچن ہے سحر البیان اردو ادب کی شاہکار مثنوی ہے۔ اس مثنوی میں نصاب کے حصے کو مد رکھ کر سحر البیان کی خصوصیت بیان کیجیے۔ تو اس کے بعد مثنوی میں شامل نصاب کو حصے میں نثر میں لکھیے، آپ خود ہی لکھ سکتے ہیں۔ تو سحر البیان میں نصاب میں شامل جن فنون کا ذکر ہوا ان کی فہرست تیار کیجیے۔ ان میں جن فنون کا آپ نے دیکھا ہے اس بارے میں دو جملے لکھیے۔ تو پہلے ہم سوال نمبر 3 کریں گے، جو سحر البیان اردو ادب کی شاہکار مثنوی ہے، اس مثنوی کو شامل نصاب سے نظر کر سحر البیان کی خصوصیات بیان کیجیے۔ تو پہلے ہم یہ کوشچن کریں گے۔ تو ہمارا سوال ہے سحر البیان اردو ادب کی شاہکار مثنوی ہے، اس مثنوی کی خصوصیات بیان کیجیے۔ تو مثنوی کا ہم نے پہلے ہی آپ کو خصوصیات میں لکھا ہے کہ مثنوی کسے کہتے ہیں۔ اب سحر البیان جو ہمارے نصاب میں ہے اس کا ہم ذکر کریں گے۔ تو اس کا جواب آپ لکھیں، آپ غور سے سنیں۔ یہ ہمارا کوشچن نمبر تیسرا ہے پیج نمبر 156 پر۔ تو مثنوی سحر البیان میر حسن کی تبازات تخلیق ہے۔ تو یہ تبازات تخلیق یعنی کہ اس کا میر حسن نے پہلے اس کو لکھا ہے، مثنوی سحر البیان میر حسن کی تبازات تخلیق ہے، یعنی کہ یہ اس نے خود ہی لکھی ہے۔ اور شجاع الدولہ کے عہد اس دور کو پیش کیا ہے جس میں ہندوستان ایک بحرانی دور سے گزر رہا تھا۔ تو یہ شجاع الدولہ کے دور میں لکھی گئی ہے۔ اس دور میں ہندوستان ایک بحرانی دور سے گزر رہا تھا، یعنی کہ حالات ٹھیک نہیں تھے۔ تو اس دور کی عکاسی اس مثنوی میں کی گئی ہے۔ یہ مثنوی عشق یا کہانی کے روپ میں جاگیردارانہ طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ تو اس مثنوی میں میر حسن نے جاگیردارانہ نظام یعنی کہ طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی عکاسی کی ہے جو زندگی کی کشمکش میں آرام و آسائش کے ایسے ماحول میں سانس لے رہے تھے جہاں دولت کی فراوانی ہے، حسن و عشق کے کھیل سے دلچسپی لینا سب سے بڑا مشغلہ بلکہ مقصد حیات بن گیا ہے۔ یعنی کہ اس دور میں جاگیردارانہ نظام میں آرام آسائش ایسے ماحول میں سانس لے رہے تھے جہاں دولت کی فراوانی تھی، حسن عشق کے کھیل میں دلچسپی لینا سب کا بڑا مشغلہ تھا، اور یہ مقصد حیات بن، یعنی زندگی کا مقصد یہی بن گیا تھا کہ عشق حسن کے کھیل کھیلا جائے۔ تو اس مثنوی میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، میر حسن نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ اس دور میں عام انسان کی زندگی کیسی تھی اور جاگیردار نظام میں جاگیرداروں کا کیا رول رہا ہے۔ اس مثنوی میں میر حسن نے اپنی قدرت زبان دانی، قوت فکر، طرز کلام، سلاست بیان کا کمال دکھایا ہے۔ میر حسن نے مثنوی میں اپنی مصورانہ شاعری کا کمال اس انداز سے پیش کیا ہے کہ واقعات کی تصویر ہو سامنے آ جاتی ہے۔ تو میر حسن نے اس مثنوی میں اپنی شاعرانہ تخلیق کا کمال دکھایا کہ ایک قاری کے سامنے ہو تصویر آ جاتی ہے جیسے وہ ان کے ساتھ ہو، جو منظر یا جو
चीज़ बयान की जाती हो। इस मसनवी में तमाम तर खसूसियात पाए जाते हैं। तो इस मसनवी में तमाम वो खसूसियात पाए जाए जो मसनवी में होनी चाहिए, जिनसे मसनवी की मुकम्मल तामीर होती है। मीर हसन ने माहौल की अक्कासी और तहजीब की तस्वीर कशी को अवलियत का दर्जा दिया है। यानी कि मीर हसन ने इस मसले में माहौल की अक्कासी की, यानी कि जो माहौल उस वक्त हिंदुस्तान का था उसकी अक्कासी इसमें हुई है और तहजीब की तस्वीर कशी की को अवलियत का दर्जा दिया है। और जो तहजीब रस्म रिवाज उन दिनों हिंदुस्तान में थे उनको अवलियत का दर्जा दिया गया है, उनको इसमें शामिल किया गया है। सल्तनत की शान शौकत, चहल पहल, यौस व नाउमीदी, नाच गाने, सवारियों के जुलूस, जवाहरात का बयान, ये सब कुछ इसमें मसनवी में बयान किया गया है। तो इसमें जो रस्म रिवाज थे, जो शान शौकत, चहल पहल, नाच गाने, सवारियों के जुलूस, जो उस निज़ाम में उस वक़्त मौजूद थे, उन सब की इस मसनवी में अक्कासी की गई है, इनको भरपूर बयान किया गया है। इस वजह से इस मसनवी को उर्दू अदब में आला मकाम हासिल है और शाहकार मसनवी करार दी गई है। यही वजह है कि इस मसनवी को शाहकार मसनवी का दर्जा दिया गया है। तो उर्दू अदब में सहरुल बयान को शाहकार मसनवी माना गया है। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 आता है, मसनवी के शामिल निसाब को हिस्से को नस्ल में लिखे। तो आप ये खुद लिख सकते हैं, क्या, क्योंकि हमने मसनवी पहले ही पढ़ी है, तो आप ये खुद लिख सकते हैं कि इसमें बेनज़ीर के गायब होने का जिक्र किया गया है। तो उसको एक परी महरुख अपने साथ ले जाती, क्योंकि वो उसको आशिक हो जाती है और उसको जहाँ वो सोया हुआ था उसको अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, बेनज़ीर को अपने साथ ले जाती है। तो इसका जिक्र किया गया, आप इसको खुद लिख सकते हैं। इसके बाद सहरुल बयान, सवाल नंबर 5, सहरुल बयान के निसाब में शामिल हिस्से में जिन फूलों का जिक्र हुआ इसकी फहरिस्त तैयार कीजिए। तो ये लिख सकते हैं, हम ये फूलों का जिक्र हम कर सकते हैं, कौन कौन से फूल हैं। तो हमारा सवाल नंबर 5वां है, सहरुल बयान में जिन फूलों का जिक्र किया गया उनकी फहरिस्त तैयार कीजिए। तो सहरुल बयान में जिन फूलों का जिक्र किया गया है उनमें गुल अशरफी, गुल लाला, गुल नरगिस, गुल सुमुल वगैरह फूलों का जिक्र किया गया है। तो गुल लाला ये सुर्ख रंग का फूल होता है और बहार की आमद में खिल जाता है। तो दूसरा है गुल नरगिस, एक हसीन और खुशबूदार फूल होता है। शायर इस फूल का जिक्र अक्सर अपने अशार में करते रहते हैं। तो ये सवाल नंबर 5 था। तो सवाल नंबर 6 हमारा है तशबीह, कवायदी सवालात, तशबीह के माने। तो तशबीह के माना एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद ठहराना है, यानी कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ को तशबीह देना है। ये मानवी सनत है। इस्तिलाह शहर में जब किसी खुसूसियत की बिना पर एक चीज़ की मुशाबत में इस्तेमाल किया जाता है तो उसके तशबीह कहते हैं। तो यहाँ एक शेर है, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो होंठों को पंखड़ी गुलाब से तशबीह दी गई है। तो हम ऐसे भी लिखते हैं, शेर जैसा बहादुर, शेर जैसा बहादुर। तो वो शेर की तरह, और शेर को उसकी तशबीह दी है, चट्टान जैसा सख्त। तो इस तरह से हम तशबीह जैसे एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ। तो बे पार्ट इसका है, मेरे नौजवान में कहाँ जाऊँ पीर, नज़र तूने मुझ पे निकी बेनज़ीर। तो ये शेर मसनवी का है। इस शेर में सनत तज़ाद इस्तेमाल हुआ है। सनत तज़ाद यानी कि तज़ाद, जिद के तौर इस्तेमाल हुआ है। जहाँ यहाँ आप देखें, पीर, मेरे नौजवान में कहाँ जाऊँ पीर। तो जब किसी शेर के एक ही मिसरे में दो मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं तो उसको तज़ाद कहते हैं। मज़कूर शेर में नौजवान और पीर मुतज़ाद हैं,
मसनवी के शामिल निसाब में मज़ीद ऐसे अल्फाज ढूंढ जिनमें तजाद इस्तेमाल को, ये मज़ीद अल्फाज आप खुद ढूंढ सकते हैं जिनमें तजाद हो। तो इस तरह से हमारा ये मुकम्मल हुआ। तो आप इनको अपनी नोटबुक पे दर्ज करें ताकि आपको आगे काम आ सके एग्ज़ाम में। तो इस तरह से हमारा ये मसनवी जो सहरुल बयान का कुछ इसमें था, तो ये मशक़ी सवाल भी हमने ख़त्म कर दिए। तो आप ये तमाम अपनी कापी पे नोट करेंगे। बाकी वस्सलाम। तो इंशाअल्लाह हम कल फिर मिलेंगे। तो आगे हम नज़्म पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।